Now this is the next sum of shift 2. Very easy, but you can think just 1 minute. The number of 4-digit numbers A, B, C, D when product is 20. Then S is given, statement is given. The next one is number of 5-digit numbers A, B, C, D, E when product of digits is 20. Here both product of digits is 20, but here this is a 4-digit number and this is 5-digit number. First we can find out the factors of 20. Here factors of 20 is equal to 5 into 4. 5 into 4 is equal to 20. But here 4-digit number A, B, C, D here. Just A, B undi ikkada. But మీరు 5 into 2 into 2 4 లేకపోతే ఇంకోటి వేసుకోండి. 5 into 2 into 2 into 1. 5 into 2 are 10, 10 into 2 are 20. Or here also this is another method, 5 into 4 into 1 into 1. Now is 2. Therefore two possibilities of ABCD when the product is 20. ఇక మీరు ఏం తీసుకున్నా 10 into 20 తీసుకున్నా 2 into 5 రాయాల్సిందే కాబట్టి the final one of product 20 is equal to 5 into 4 into 1 into 1 and 5 into 2 into 2 into 1. Now here the first one we take it as a 20, a product is 20, 4-digit number ABCD is equal to here how many are there? 4 factorial by here 1 into 1 2 equal కాబట్టి 4 factorial by మనకి 2 factorial వస్తుంది. బట్ ఫస్ట్ వన్ ఏం చేయాలి మనం నెంబర్ ఆఫ్ 4-digit numbers ప్రోడక్ట్ 20 అయ్యే విధంగా మనకి 2 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. 2 ఛాన్సెస్లో 1 2 3 4 ఫస్ట్ వన్ కాదు 4 factorial by వీఆర్ రిపీటింగ్ 2 కాబట్టి 2 factorial అండ్ second one here 1 2 3 4 again 4 factorial by here 2 repeating, that should be 2 factorial. For 4 factorial means 24 by 2 plus 24 by 2, 12 plus 12 again we get 24 only. Therefore S is equal to 24. Just we take the possibilities enough. It should be like a permutations and combinations. And next we find out P here. Number of 5-digit numbers A, B, C, D, E when the product is 20. Same product. Number of 5-digit numbers. Product is 20. Same here. Same 5 into 4. 1 into 1 into 1. Just to extend 1 into 1 into 1. And here also 5 into 2 into 2 into 1 into 1. Same problem, but this is 4-digit number and second one is 5-digit number. Again we apply here 5 factorial by here 3 repeating, that means 3 factorial plus again 5 factorial by here 2 repeating and 2 1 repeating, or 2 factorial into 2 factorial. There 5 factorial by 3. 5 factorial means 120 by 3 factorial is 6. Or you take 5 factorial common also, no issue. మీరు అట్లా ఏం చేసుకోవచ్చు 2 2s are 4. Here 6 into 20 plus 30, that is equal to 50. Here first one is 24 and second one is 50. Then they have to find out S plus P they have to find out. Then S is equal to 24 and P is equal to 50. Answer should be 74. Sometimes this type of easy problems is given. Most of the shifts just 5 to 6 sums directly they are given. Just to use common sense, we get the answer. Easy problem. But strikeout is product is 20, here product is 20. Here 4 digits and 5 digits. Same factorization, 5 into 4 into 1 into 1, 5 into 2 into 2 into 1. Here just one extra. We find out S value is equal to 24 and P value is equal to 20. And final answer is S plus P, that is equal to 24 plus 50. The answer is 74. Okay na? Very easy sum kada. Number next sum ki వెళ్ళిపోదాం. Now next sum is related to matrices. Here A value is given 0 2 minus 3 and minus 2 0 1 and 3 1 0. Here B into I minus A is equal to I plus A when condition is given. There I is equal to I enter matrix 3 by 3. Then trace of B into B dash is equal to, first you find out B dash
First we observe this A. Here A in the sense A is equal to 0, 2, minus 3, minus 2, 0, 1, 3, 1, 0. We observe this matrix. Just to find out A transpose here. Rows into column 0, 2, minus 3, minus 2, 0, 1 and 3, 1, 0. Then we take minus common here 0, 2, minus 3, 2, 0, minus 1. If you take minus common 3, minus 1, 0. If you take minus here 2, 0, 1, here 3, 1, 0. Then it is minus A only. A transpose is equal to minus A. A transpose is equal to minus A. A transpose is equal to A, it is symmetric matrix. A transpose is equal to minus A, it is Q symmetric matrix. Here the diagonal elements it should be 0. It is also Q symmetric matrix. Therefore A transpose is equal to A minus A. Okay. Separating దాని అలా ఉంచమని ఇచ్చి కండిషన్ తీసుకోండి. B into I minus A is equal to I plus A. This is one condition what they are given. Just you have to find out B here. B is equal to I plus A into I minus A మనకి డినామినేటర్లోకి వెళ్తే పైకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే I minus A హోల్ ఇన్వర్స్ అవుతుంది. I plus A ఇంటూ I minus A హోల్ ఇన్వర్స్ అవుతుంది. కాబట్టి మనం B ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ B ట్రాన్స్పోజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? B ట్రాన్స్పోజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో నుంచి మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ కనుక్కోవాలి. B ఇంటూ I minus A ఉంది కదా, B ఇంటూ I minus Aకి మనం ట్రాన్స్పోజ్ కట్టండి. మనకి తెలుసు మనకి AB హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు B ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ A ట్రాన్స్పోజ్. దానికి రివర్స్ అవుతుంది. దీన్ని ట్రాన్స్పోజ్ కట్టామనుకోండి I minus A హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు B ట్రాన్స్పోజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు I ప్లస్ A హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ అవుతుంది. దీని నుంచి మనం B ట్రాన్స్పోజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. I plus A whole transpose into I minus A whole transpose. ఇక్కడ A plus A ట్రాన్స్పోజ్లో మనకు వచ్చేది I plus A కాబట్టి హియర్ I minus A. అంటే B ట్రాన్స్పోజ్ ఉంది, మనకి B ఉంది. therefore B into B transpose is equal to B value is equal to I plus A into I minus A whole inverse. And here B dash is equal to I plus A into I minus A. Here I minus A power 0, I plus A whole inverse అవుతుందండి. I plus A inverse అయినా మనకి ఏమవుతుందంటే ఫైనల్ వి గెట్ B into B dash is equal to B transpose is equal to I వచ్చేస్తుంది. మీరు I plus A చేసినా I minus A చేసినా మనకు వచ్చేది ఏనే కాబట్టి ట్రేస్ తీసుకుంటే మనకు వచ్చేది 1001 వస్తుంది. అండ్ B into B transpose is equal to I వస్తుంది. వెరీ సింపుల్. జస్ట్ ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏం లేదండి, ఆల్రెడీ ఇచ్చింది స్క్యూ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి మనం ఫైనల్గా మీరు A plus A I plus A I minus A వేసుకున్నా కూడా ఫైనల్గా మీకు వచ్చేది ఏంటంటే I మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. I అంటే 1001 వచ్చేస్తుంది. బట్ ఫైనల్గా B ఇంటూ ట్రేస్ ఆఫ్ B ఇంటూ B ట్రాన్స్పోజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు I. బట్ వెరీ సింపుల్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో జస్ట్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ద ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ B. గో టు ద నెక్స్ట్. This next problem related to parabola. Let A and B are the points of parabola y square is equal to 4x such that OAB is an equilateral triangle such that O is the vertex of parabola and AB is perpendicular to axis of parabola. Then the minimum distance of circle on A and B as diametric pairs from point B is. You have to find out the distance here. Here the given parabola is equal to y square is equal to 4x. And OAB is an equilateral triangle. These two are very important. Just here, to take parabola here, this is parabola y square is equal to 4x and equilateral triangle. Equilateral triangle just మీరు ఇట్లా డ్రా చేసుకోండి, చక్కగా ఒక ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ వచ్చేస్తుంది. మనకు కావాలంటే ఇలా సర్కిల్ తీసుకోవాలి. వాడు ఇచ్చిన డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సర్కిల్ ఇచ్చాడు కాబట్టి సర్కిల్ మీరు ఇలా తీసుకోవచ్చు. O is the center of the parabola and it is also vertex and this is focus మీరు తీసుకుంటే సర్కిల్ ఆన్ A, B. ఇది ఒక A పాయింట్, ఇది ఒక B పాయింట్ మనం తీసుకుంటే ద డయామీటర్ పెద్ద డిస్టెన్స్, ఈ డిస్టెన్స్ వాడు అడిగింది, ఈ డిస్టెన్స్ అడిగారు. ఆబ్వియస్లీ ఇది ఏమవుతుంది మీకు OAB ఈజ్ అనే ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి
ఈచ్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees ఉంటుంది. ఈచ్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees ఉంటుంది. అండ్ ఏబీ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు యాక్సిస్ ఆఫ్ పెరాబోలా. ఏబీ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద యాక్సిస్ ఆఫ్ పెరాబోలా. అది ఆల్రెడీ డైరెక్ట్గా మీకు తెలుస్తూనే ఉంది. దెన్ ద మినిమం డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఆన్ ఏబీ యాజ్ డయామెట్రిక్ పేర్స్ ఫ్రమ్ బి. బి నుంచి మనకి డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. కాబట్టి మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లంలో థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 కాబట్టి మనం దాని స్లోప్ తీసుకుంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx అవుతుంది. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ 60 కాబట్టి tan 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3x. అప్పుడు 60 అన్నప్పుడు ఇది 30, ఇది 30 అవుతుంది. అది 30, ఇది 30 అవుతుంది. అప్పుడు డైరెక్ట్గా మీరు 30 తీసుకోండి. tan 30 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√3x అవుతుంది. దెన్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేయండి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 1/3 ఇంటూ x² వస్తుంది. వాడు ఇచ్చిన పెరాబోలా ఏంటి? ఇచ్చిన పెరాబోలా y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4x. బై కంపారిజన్ దీస్ టు హియర్ y², దట్ ఈస్ y², 1/3x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4x వస్తుంది. బై క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12x, దెన్ x² మైనస్ 12x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. యూ టేక్ x కామన్ x మైనస్ 12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. For x is equal to 0 or x is equal to 12. x is equal to 0 or x is equal to 12. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుందంటే 0, 12 వచ్చింది. x 12, ఇక్కడ 0 ఉంది ఆల్రెడీ, ఇక్కడ 12 తీసుకున్నాం అనుకోండి అంటే x కోఆర్డినేట్ ఆల్రెడీ 12 అవుతుంది, ఇక్కడ x కోఆర్డినేట్ ఆల్రెడీ 12 అవుతుంది. మీరు x is equal to 12 అక్కడ పెట్టారనుకోండి, దెన్ y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ 12, అప్పుడు y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 48 అవుతుంది. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ √48 అవుతుంది. అప్పుడు ఇక్కడేమో +48 √, వస్తుంది, ఇక్కడ -√48 వచ్చేస్తుంది. ఒకటి 12, √48 అండ్ 12, -√48 వచ్చేస్తుంది. అది టోటల్ డిస్టెన్స్ మనకి రేడియస్ ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు ఏమవుతుంది? √48 అవుతుంది అనమాట. అది ఇక్కడ నుంచి మనకి ఈ డిస్టెన్స్ కావాలంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ నుంచి మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ మనకు ఆల్రెడీ ఎంత ఉందండి? 12 ఉంది. ఇక్కడ ఎక్స్లో 12 ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు 12 డిస్టెన్స్ కాబట్టి టోటల్ 12 తీసుకొని, ఈ రేడియస్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు రేడియస్ కాబట్టి మినిమం డిస్టెన్స్ కాబట్టి ఫర్ మినిమం డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ రేడియస్లో నుంచి ఆ మినిమం మనకు √48 మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. 12 - √48 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 12 - √48 అంటే మనం 16 తీసుకోండి అంటే 4√3 అవుతుంది. యూ టేక్ 4 కామన్, 3 - √3 వస్తుంది. 4 ఇంటూ 3 - √3. Therefore, this is first option. 4 into 3 minus √3. Here the first condition is, first you observe that y is equal to mx, because here this is equilateral triangle, each angle is equal to 60 degrees, 30, 30, slope is equal to 1/√3 tan 30, then squaring is y² is equal to 1/3x². But from the given parabola, we can find out x is equal to 0 and 12. 0 and 12. Here that means 12. If you take here 0 and this is 12, the final one is the distance from the origin to the point is equal to 12. Now we have to find out the y value after finding x. Y is equal to plus or minus √48. Here √48 plus here √2 minus √48. Now the minimum distance, the total distance minus this distance. We want this distance, minimum distance. Total distance minus radius. That means y value is equal to √48. This minimum distance is equal to 4 into 3 minus √3. This is also very easy problem in the parabola model. Now you go to the next one. The next problem related to integrals. The value of integral dx by 4x plus 6 into √4x² plus 12x plus 9. This is also a very easy problem. Here denominator is 4x plus 6 into 4x² plus 12x plus 9. This integral dx by 4x plus 6 into square root of 4x² plus 12x plus 9. I think that here you take in the root part, after derivative we get the product of 4x plus 6, just you find out here. As you take 4x² plus 12x plus 9 is equal to t,
by derivative to 8x plus 12 is equal to dt. 8x plus 12 is equal to dt. Next here 4x plus 6 ని మనం 2 కామన్ తీసుకుంటే 2 into 2x plus 3 వస్తుంది. మీరు ఇక్కడ కూడా 4 కామన్ తీసుకుంటే 2x plus 3 is equal to dt వస్తుంది. 2x plus 3 is equal to dt వస్తుంది. అందుకని మనం కూడా దీన్ని 4x plus 6ని 2 కామన్ తీసుకుంటే 2 into 2x plus 3 వస్తుంది. అప్పుడు ఇక్కడ 2x plus 3 ఏమవుతుందంటే dt by 4 వచ్చేస్తుంది. dt by 4 వస్తుంది. కాబట్టి మనం దీన్ని ఏం చేద్దామంటే ఇంటిగ్రల్ dx by 2 into 2x plus 3 into root of 4x square plus 12x plus 9. ఇప్పుడు మనం ఒక పాసిబిలిటీ కోసం ప్రాబ్లం ఏం చేస్తామంటే ఇంటిగ్రల్ 2x plus 3తో మనం మల్టిప్లై చేస్తాం. 2x plus 3 into dx by 2 into 2x plus 3 whole square into square root of 4x square plus 12x plus 9. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం మొత్తాన్ని మనం టీలోకి మార్చుకుందాం, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ డెరివేటివ్ చేస్తున్నాం అక్కడ, దాన్ని టీలోకి మార్చుకుందాం. ఇక్కడ 2x plus 3 హోల్ స్క్వేర్ కూడా మనం తీసుకొని హోల్ స్క్వేర్ చేసుకోవడం మనం చేయొచ్చు. యాక్చువల్గా మనకి ఈ ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ని మనం 2x plus 3 హోల్ స్క్వేర్లో -2 తీసుకుంటే టీ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఇక్కడ 3 స్క్వేర్ 9 -2 తీసుకుంటే 9 వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు 2x plus 3 హోల్ స్క్వేర్ ఏమవుతుందంటే టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 అవుతుంది. టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 అవుతుంది. ఇప్పుడు నీట్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. 2x plus 3 dx 2x plus 3 dx ఏమైంది, మనకి ఏమైంది dt by 4 వస్తుంది. ఇక్కడ dt by 4 అంటే ఇక్కడ dt ఇక్కడ 1/2 కూడా పక్కకు తీసుకురండి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 2x plus 3 హోల్ స్క్వేర్ మనకి ఏమైంది టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 అయింది. టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 అప్పుడు ఏమవుతుంది 8x plus 12 కదా మనం ఇందాకేసింది. అప్పుడు 2 కామన్ ఇస్తే 4x plus 6 into 2x plus 3 కూడా వచ్చేస్తుంది. 2 into 2x plus 3 ఏమవుతుంది 1/4 into ఆల్రెడీ 1/2 ఉంది, ఇక్కడ 2 బయటకు వస్తుంది, ఇంటూ 1/2 1/4 into 2x plus 3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2. ఇది మొత్తాన్ని మనం టీ అనుకున్నాము, దాన్ని మీరు స్క్వేర్ రూట్ తీసుకున్నాను స్క్వేరింగ్ అని చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది 4x స్క్వేర్ ప్లస్ దీన్ని రూట్ టీ అనుకున్నాం, ఇక్కడ రూట్ టీ అవుతుంది. ఇక్కడ 1/4 into dt by టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ మనం జస్ట్ జనరల్గా దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే టీ స్క్వేర్, ఆల్రెడీ దీన్ని మనం టీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీన్ని టీ తీసుకుంటే ఆ స్క్వేర్ చేసాం అనుకోండి పుట్టి టీనే అవుతుంది. ఈ మొత్తాన్ని మీరు స్క్వేర్ని టీ తీసుకోండి, అప్పుడు ఈజీగా వస్తుంది. స్క్వేర్ని తీసుకుంటే అప్పుడు టీ స్క్వేర్ వస్తుంది. అప్పుడు మీరు డెరివేటివ్ చేసుకున్నా కూడా 2t వస్తుంది. అప్పుడు ఇంకా ఈజీ అవుతుంది సమ్ము. 2t dt అవుతుంది. ఇక్కడ dt by 2 వస్తుంది. ఇది ఏం మారదు అక్కడ. అంటే మీరు ఇక్కడ రూట్ టీ పెట్టుకునే బదులు ముందే టీ స్క్వేర్ తీసుకుంటే నీకు ప్రాబ్లం ఈజీ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు మొత్తాన్ని మనం టీ స్క్వేర్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఫైనల్గా 2x plus 3 ఏమొచ్చింది dt by 2 వచ్చింది. ఆ 2ని ఇక్కడ పంపించేయండి సరిపోతుంది. అప్పుడు 1/4 అవుతుంది. ఇది మాత్రం 2x plus 3 హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 అని వస్తుంది. అప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ మనం టీ స్క్వేర్ అనుకున్నాం కాబట్టి దీనికి టీ స్క్వేర్ వెళ్ళిపోతుంది. టీ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది టీ అవుతుంది. ఇప్పుడు చక్కగా 1/4 into ఇంటిగ్రల్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం 2t dt వేసాం ఇందాక, ఆ 2tలో ఈ టీ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఆ 2 కిందకు వచ్చింది. 1/4 into t2 క్యాన్సిల్ అయితే ఫైనల్గా మనకు మిగిలేది 1 into టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 dt మిగులుతుంది. ఇప్పుడు ఈజీగా మీరు ఇంటిగ్రల్ ఏం చేస్తారు 1/t స్క్వేర్ ప్లస్ √2 ఉంది కాబట్టి -2 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ dt వేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫార్ములా 1/4 into ఇంటిగ్రల్ 1/a స్క్వేర్ ప్లస్ x స్క్వేర్, రెండు ప్లస్లే కాబట్టి tan ఇన్వర్స్ x by a వస్తుంది. 1/a into tan ఇన్వర్స్ t by 2 వస్తుంది. ఫైనల్ ఆన్సర్ 1/4 into tan ఇన్వర్స్ t అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4x స్క్వేర్
ప్లస్ 12x ప్లస్ 9/2. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సింది ఏం లేదండి. మనం ఫస్ట్ టీ స్క్వేర్ తీసుకున్నాము, తర్వాత టీ తీసుకున్నాం. అంటే మనకి ప్రాబ్లంను బట్టి మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అందుకే ఈ ప్రాబ్లం జేఈఈ మెయిన్స్లో ఎందుకు ఇస్తారంటే టయాన్ని బట్టి. జనరల్గా నీకు ఇక్కడ మామూలుగా చేస్తే టీ తీసుకుంటే 2 × 4 × 2x + 3 వచ్చింది. కానీ మనం ఇక్కడ డినామినేటర్లో 2 × 2x + 3 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కదా. 2 × ఉంది కాబట్టి మనం 2x + 3 మనం స్క్వేర్నే టీ స్క్వేర్ అనుకుంటే ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు ఇక్కడ 2t వస్తుంది. 2 క్యాన్సిల్ అయ్యేసరికి 2x + 3 = dt/2 వస్తుంది. ఇక్కడ మీకు dt/2 వస్తుంది, t × dt/t వస్తుంది. 2x + 3 హోల్ స్క్వేర్ -2, 2x + 3 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్ కావాలంటే మనం దీని నుంచి -2 తీసుకుంటే t² + 2 వచ్చేస్తుంది. ఆ t² + 2 ఇక్కడ వేసాము. ఈ 1/2లో tt క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఆ dt/2 ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక 2 ఉంది, ఆ 1/2 కిందకు వచ్చేస్తే 1/4 అవుతుంది. అప్పుడు ఇంటిగ్రల్ t² + 2. ఇక్కడ నుంచి మీకు అందరూ తెలిసిందే 1/a × tan 1x/a + c. కాబట్టి మనం దాదాపు ఇంటిగ్రల్స్లో ఇలా ఇచ్చిన సమ్స్ అన్నీ కూడా మనం డెరివేటివ్ చేసుకుంటే ఇది వచ్చేలానే ఉంటుంది. కాబట్టి అలా వచ్చే విధంగా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్ 1/4√2 × tan 1√4x² + 12x + 9/2 + c.